शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. Morning to everyone. In the last class we are discussing the concept about the output unit and its function, and today we discuss the concept storage devices. What is the meaning of storage devices? Here a storage device is used in the computers to store the data. Name only indicates that storage means we have to store the data. Some particular devices are used in computer. That's why it is called as storage device. I will repeat here. A storage device is used in the computers to store the data. Is called as storage device, and it provides one of the core functions of the modern computer. Core function is nothing but one particular task available in the computer. Say RAM, abbreviated as random access memory. It is a storage device. I will tell in detail what is RAM and what are the classifications are coming in the RAM part. But here core function, it is already present in the computers. Okay, that's why we called as here core functions. So in storage devices some classifications are there, are types of storage. Here there are 4 types of storage. They are, first one is primary storage, secondary storage, tertiary storage, sometimes we say ternary storage, and the last one is offline storage. So these are the some types of storage devices. Let us discuss one by one in detail. The first one is primary storage. Sometimes it is also called as main memory. Okay, don't make it confused. Primary storage is also called as main memory, and main memory is directly or indirectly connected to the CPU via a memory bus. So nodri, main memory anta andre it is either directly connected to the CPU, direct agi CPU ge connectivity irutte anta ಹೇಳ್ತಾನೆ, or indirectly connected to the CPU, indirect form nagaadru kuda connected ಇರಬಹುದು through what? A memory bus. Sometimes we say the word is computer bus. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, main memory is directly or indirectly connected to the CPU through a computer bus or a memory bus. Okay, the CPU continuously reads instructions. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ
ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ RAM, ROM, cache. So these are the some examples of primary storage. RAM is acronym for random access memory. Why it is called as random access memory? Because any of the data in RAM can be accessed just as fast as any of the other data. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಟಾಸನ್ನು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಡಾಟಾ, ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಗೇನ್ classified into two types. There are two types of RAM are there. One is DRAM, second one is SRAM. DRAM expands dynamic random access memory, whereas SRAM static random access memory. So these are the two types of RAM available in the primary storage devices. So here static RAM, so may or may not be in exam, question will ask what is the difference between SRAM and DRAM, or comparison between the SRAM and DRAM. So here four differences are there, or four comparisons are there. The first one is SRAM is faster. SRAM ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಾಸ್ DRAM ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And second difference is SRAM more expensive. So SRAM ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. whereas come to the dynamic RAM it is less expensive, cost is very less, but SRAM is very high. And third difference is more power consumption. It requires more power consumption, right? Power consumption is nothing but power is less required, whereas dynamic RAM less power consumption. So ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೆಸ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, SRAM does not need to be refreshed. ನೀವಿಲ್ಲಿ SRAMದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, 1000 ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, so these are the classification of RAM. So this is the one example of primary storage. Then go for the second one, ROM, abbreviated as read only memory. It is also example of primary storage. Okay, ROM abbreviated as read only memory. This memory is used as the computer begins to boot up. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ,
some process are going on. That process is called as boot. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಸ್. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಯೋಸ್ ಚಿಪ್. ಸೊ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಯೋಸ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಯೋಸ್ abbreviated as basic input output system. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಯೋಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಬಯೋಸ್ ಚಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಯೋಸ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ರೋಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಓವರ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ರೋಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ರೋಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ರ್ಯಾಮ್. ರ್ಯಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ರೋಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಚೆ. So, cache is a high-speed access area that can be either a reserved section of main memory or a storage device. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಕಮ್ ವಿತ್ L3 ಕ್ಯಾಚೆ ಆರ್ L2 ಕ್ಯಾಚೆ. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. L3 ಕ್ಯಾಚೆ ಆರ್ L2 ಕ್ಯಾಚೆ, ವೈಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ L1 ಕ್ಯಾಚೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ L3 ಆರ್ L2 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ L1 ಕ್ಯಾಚೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ storage. So primary storage is also called as main memory that can be accessed directly or indirectly connected to the CPU via bus or memory bus. Okay, so this is about primary storage. Fine. And in the next class we will discuss about the secondary storage, that is some more concepts are there in secondary storage. We will discuss in the next class. I hope you students the concept is very clear. Thank you one and all.